یہ سین ایپیسوڈ 21 میں محافظ ایپیسوڈ 21 میں ایک بہت اچھا سین ہے. بڑے یوں سمجھ لیں 20 ایپیسوڈز کے بعد یہ سین ملا ہے. سچے جذبوں پر، سچے رشتوں پر مشتمل. شاہین جیسی بھی ہے، اس نے اپنے بھائی کے کچھ پیسے ہڑپ بھی کیے، کچھ اینٹھے بھی، کچھ غلط طریقے سے ہتھیائے بھی، لیکن اس کے اندر اپنے بھائی کی محبت ختم نہیں ہوئی. انسانی کمزوریاں ہیں، وہ مانگنے کی بجائے کچھ غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کر لیتا. اگر شاہین مانگ بھی لیتی تو وہ دے دیتا، لیکن اس نے خیر اس طرح سے اپنے خاوند اور بیٹے کے ساتھ مل کر. لیکن اس کے اندر انسانیت زندہ ہے، اس کے اندر ضمیر زندہ ہے، بھائی کی محبت زندہ ہے، بھتیجی کی محبت زندہ ہے، اور ان کا احترام زندہ ہے، رشتوں کا احترام زندہ ہے. وہ بھی یہی کہہ رہی ہے اپنے شوہر کو کہ تمہیں شرم نہ آئی، تو نے اپنی بھتیجی، میری بھتیجی، اپنے گھر کی عزت غیروں کے حوالے کر دی. وہ اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ بھی مارتی ہے. وہ کہتی ہے کہ تیرے جیسا بیٹا نہ ہوتا تو اچھا تھا. اگر تیری بہن ہوتی تو اس طرح بیچ دیتا، اس طرح کسی کے حوالے کر دیتا. وہ کہتا ہے کہ وہاب درانی اسے مار دے گا، تو کہتی کہ ایسے ہی اولاد سے نہ اولاد ہونا بہتر ہے، جس نے اپنے گھر کی عزت کی حفاظت نہ کی. تو اس سین میں شاہین کو پورے نمبر ملتے ہیں، 100/100 نمبر ملتے ہیں. بہت اچھا سین ہے، کوائٹ نیچرل ہے. ندیم اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے مختلف طریقوں سے، وہاب درانی کا خوف ڈالتا ہے، بھائی صاحب کا بھی خوف ڈالتا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں، لیکن وہ نہیں ڈرتی. وہ کہتی ہے وہ اپنے بھائی کو بتا کر رہے گی، اور وہ یقیناً بتا دے گی. ندیم نے بڑا ڈرایا اسے، آخر میں پرسنل بھی ہوا، ہاتھ بھی اٹھانے لگا، آفتاب نے روک لیا. لیکن ان سب بابتوں کے باوجود شاہین کو پورے نمبر ملتے ہیں. اور یہ سین اتنا اچھا ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی ان نیچرل ٹویسٹ نہیں لانے کی کوشش کی گئی. ہو سکتا ہے ڈائریکٹر اور رائٹر کہتے کہ یہ بھی ان کے ساتھ مل گئی ہے پیسوں کے لالچ میں، یا وہاب درانی کے خوف سے، یا بیٹے کی محبت سے، یا سٹیٹس کے کھو جانے کے ڈر سے، لیکن ایسا کچھ نہیں دکھایا رائٹر نے. اور جیسا کہ ہم پچھلے ایپیسوڈز میں بھی شاہین کی پریزنس سے یہی محسوس کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اوور ضرور ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ایکٹنگ سی لگتی ہے کرتی ہوئی، لیکن اس کے اندر کا جو انسان ہے، اس کے اندر کی پھوپھو، وہ جینن ہے، وہ جھوٹی نہیں ہے. اس کی محبت اپنی بھتیجی کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، بھائی کی خوشیوں کے لیے، وہ جھوٹی نہیں ہے. تو یہ بہت ہی ایموشنل لیول پہ ریکارڈ کیا گیا سین ہے، بہت ہی ایموشنل لیول پہ. اور سارا سین
व्यूअर को हिलने नहीं देता। होता ये है कि शाहीन को शक पड़ जाता है कि ये दोनों मिले हुए हैं, और वो मीर behzad के सामने नदीम के अल्फाज पर गौर करती है कि उसने आफताब को साथ नहीं जाने दिया और खुद भी नहीं गया। वो उन अल्फाज को जहन में दोहराती है कि किस तरह उसका तरीका झूठा तरीका था। उसे कुछ और बातें भी याद आती हैं, और फिर उसे ये बात भी याद आती है कि नदीम ने कहा था आफताब को कि तुम जाते तो सारा खेल बिगड़ जाता, या तुम सारा खेल बिगाड़ देते। तो जब उसने उनकी तरफ देखा कि कौन सा खेल, तो वो बात को टाल गया नदीम। अब जाहिर है शाहीन भी बेवकूफ़ तो नहीं है, एक उसके अंदर वो ठीक है, एक भोलपना सा या कम अकली सी या इस तरह की कोई चीज़ है। कम अकल बेवकूफ़ नहीं होता, अकल कम होती है, ठीक है, इंसान कुछ में ज़्यादा होती है कुछ में कम होती है, लेकिन हम कम अकल इंसान को बेवकूफ़ नहीं कहते, कहना भी नहीं चाहिए। तो अपने लेवल की अकल के मुताबिक वो ठीक है, अक्लमंद है। कुछ लोग ज़्यादा अक्लमंद होंगे, तो इस तरह ये कम अकल ज़रूर हो सकती है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। वो अपने लेवल पर जो कुछ उसे समझ आती है वो सारी बातों को जोड़ती है, कनेक्ट करती है, और उसे महसूस होता है कि कुछ इन बाप बेटे ने कुछ मिलकर साजिश की है, और इत्तेफाक से वो चलती फिरती घर में उधर आ निकलती है, और वहाँ नदीम और आफताब फिर वही बातें कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, पारस को महफूज है, कोई खतरे की। तो उसे पता लगता है कि ये पारस से इन टच हैं, पारस के बारे में इन्हें पता है, और इसका मतलब है कि इन्होंने खुद उसे उठवाया, खुद उसे अगवा करवाया। तो वो पूछती है, चीख चीख कर पूछती है कि कहाँ भेजा उसको, कहाँ रखा तूने, कहाँ किसके सुपुर्द किया, इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। और उस पर ये आफताब थोड़ा सा कच्चा पड़ जाता है और नदीम गुस्से में आ जाता है, और फिर आखिर में वो पर्सनल खौफ भी डालने की कोशिश करता है। बहरहाल आफताब हम देखते हैं कि ठीक है, जैसा भी उसका है, वो मीर behzad की वजह से उसे थोड़ा बहुत बंदे और डेरा और इस तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं, अदरवाइज उसके अंदर भी इंसानियत जिंदा है। रकाबत में बंदा गलतियां करता है, वो ज़वार वक्त उसका रकीब बन गया है, तो रकाबत में ये चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बेसिकली उसका ज़मीर जिंदा है, और वो मामू के साथ और अपने मामूजाद के साथ वो कुछ गलत नहीं करना चाहता और ना होते देखना चाहता। तो ये उसके अंदर एक अच्छे इंसान की निशानी है। वैसे भी उसने ज़वार वक्त की बहन की भी बात हुई थी, उसने कहा था कि उन्हें कुछ ना कहना, फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ उसको शायद ज़दकोब किया, लेकिन उसने यही कहा था कि उसे कुछ ना कहना। तो इसके ज़हन में औरतों का एहतराम है। जाहिर है कि बचपन से ये इकट्ठे रह रहे हैं, और अभी तक अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो ये अच्छा आदमी है। तो हम वी हैव गुड वर्ड्स, ठीक है, उसका करेक्टर और वो जो एज ए आफताब वो क्या करता है वो एक अलग बात है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। बट these are not 100% positive, but they are good people, natural living people, live. So this scene is very much thrilling, very much exciting, और ये हमें हिलने नहीं देता, और इसका ड्रामे के ऊपर पूरा इम्पैक्ट है, पूरे एपिसोड के उसको ऊपर इसका इम्पैक्ट है। बाकी देखते हैं आगे क्या बनता है। थैंक यू व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।